விஷயம் தெரியுமா உங்களுக்கு? அதாவது என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத வேடிக்கை பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கு. எனக்கு ஒன்றுமே புரியாமல் இருந்த டைட்டில் ஐங்கரன் 80 + ஒரு டவுட்டு, எங்கெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, வாத்தியார்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? அவங்களே இங்கே நிற்கிறவங்க தான் ஸ்டேட் ஹீரோ. ஆனால் வாத்தியார் நீங்கள் வந்து வர காணுமா? வருவாங்க. அவங்க பயப்படுறாங்களேன்னு தெரியல. அதாவது இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கலாம். சிதம்பரம் வந்து ஃபேமஸ் ஃபார் நடராஜா டெம்பிள். நடராஜா இடது காலத்துக்கு ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. அவரை விட நான் பெட்டர். எப்படின்னு கேட்டாங்க, அவர் செல்ஃபிஷ் மேன். அவர் ஜஸ்ட் ஆனந்த கொடுத்து அவர் ஆடுகிற வழியை தனியாக அவர் மட்டும் என்ஜாய் பண்ணுவார். அதே மாதிரி கோவம் வந்து ருத்ர தாண்டவம் ஆடுவார். நானும் டான்ஸ்லாம் ஆடுவேன். ஆனால் எப்போ ஆடினாலும் ஆட்சி கூடத்தை 2 பேரும் சேர்ந்து தான் ஆடுவோம். சரிதானா? கைதல்ல. ஆனால் இந்த நம்ம இந்தியாவில் லேடிஸுக்கு வந்து ஒரு லெவல் குறைச்சல தான் வச்சுருக்கேன். இதாக இருந்தாலும் மேனேஜ்மெண்ட் கமெண்ட்மெண்ட் தான். அது மாறுமான்னு தெரியல. உலகத்தை எந்த ஒரு மாதிரி இருக்கு. I think India there the states வந்து what they call it paternity something about it patriarchal. It was matriarchal societies India அது ஒரு North India. Philippines வந்து is a patriarchal society. Ladies get importance. Okay. And a patriarchal society வந்து வியட்நாம் எடுத்துக்கலாம் patriarchal society Philippines அதுவும் patriarchal society. லேடிஸ்க்கு தான் கூட பவர் உண்டு. ஆக்சுவலி வேற பார்க்கணும்னா அவங்க யூஸ்வலி மென் சும்மா உட்காந்து டீ தான் குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த ஊரில். ஸோ நம்ம Kerala is அதுவும் patriarchal society. So they are more called. இப்போ எங்கள் நகரத்தாலேயுமே patriarchal தான் கூட, but most went overseas to அப்போ women were in charge. அவங்களுக்கு அவ்வளோ பவர் இருந்தது. என் பிலீவ் என்னன்னா, when women went to get educated, independence வேணும் அப்படின்னா அந்த பவர் பட் போயிடுச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன். So that's what I feel. I felt all this one because who's the boss in the family in Kerala? After they split it into 2 sections. Whoever is the boss will come in the morning. Okay. So who is the mousy? Yes. Boss. When somebody asks me who is my boss. That's very wrong. 138 go to Nana. So what we try to establish, they said, we are bossy in some areas we are good at. So depends on your power and your strength. So under the என்னை பொறுத்தவரைக்கும் he is boss in many ways. He starts off things and so on. But I complete them for him. I work in the background. And I have certain strengths like language and the ability to communicate. So we share. So we are bosses. So we're bosses in different ways, in different times. Another thing I noticed is that women are better at giving in, yielding first, and then carrying on, showing the power. So that's something we should not give in and command the situation.
Questions that I can answer. 7 questions. How we grew. I think this I wanted to say later, but now Mike. I am a hero only because she is at my back. Another thing is, I think you know my name, Ayingaran. What is the meaning of Ayingaran? How many hands? Now look at me. King. I have 2 hands, right? How it become 5? After marrying her, are also helping me. So totally 4. Then in Tamil, Tan Nambikai. So another Kai. So 5 Kais. I can answer question. Tamil varadhan illa konjam match pannana adu. What made you travel so long? Okay, this is another good example of working together. Because when I married him, I never thought I'd be able to travel at all. Because I was here, I grew up in Malaysia, Singapore. So by the time I finished school, I had read about so many countries. I wanted to travel, I wanted to backpack in Europe and so on. So my mother said, don't dream too much. You're going to get married in India. So I didn't dream, but I had a hope. So when he retired, he said, let's start traveling. And that was my cue, right? So we started traveling. I knew about the history and the geography of the rest of the world. So he'll just point a finger, we're going here, we're going there. I'll know something about it. So that's how we met. We clearly made a choice at the age of 45. When my first son was about 12 years old, he asked me, Dad, are we rich? I said, I am rich. You are not yet. So they got the clue. So we are not going to leave anything for my children. We are going to spend all the money we had. And we had only one apartment in Singapore. I sold it. Now I don't have any property anywhere in the world. All my money is in the bank and in the credit card. So I must finish it before I go. So it is happening, but that doesn't mean we're spending like, okay, this doesn't matter, even if it's costly, it's not like that. We're still very frugal in the way we travel. I still cook wherever I go. I still clean wherever I go. I still do that, yeah. And Now it is 9 o'clock. Let's hand over the thing to the master of the ceremony. This is my... ஐயாவிற்கு 80 வயசு முடியுது. நம்ம ஊர் வழக்கப்படி சொல்லணும்னா அவங்க கிட்டத்தட்ட 1000 பேரை பார்த்துருக்காங்க. இந்த நிகழ்ச்சியை அப்பா விநாயகர் துதி சொல்லி தொடங்கி வைப்பாங்க. வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம், மாமதரால் நோக்குண்டாம், மேனி நொடுங்காத பூங்கொட்டு திருமேனி திருத்தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்பாக நமக்கு. இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது நடராஜர் பாடல் இல்லாமலா? இப்ப சித்தப்பா ஒரு நடராஜர் பாடல் பாட போறாங்க. And good morning to everyone here. So I guess we could be bilingual here, which is nice. So the song is dedicated to Nararajan, who happens to have a temple built for him, like literally right across the street. Sorry, I'm kind of far away from the mic. Apologize. So the song is called Idadu Padam Thooki. Idadu Padam Thooki Aadum Nadarajanadi Padivaye Lenje Idadu Padam Thooki Aadum நடராஜனடி படிவாயே நெஞ்சே
படபரமாட புவியதளாட பக்தர்கள் ஜய ஜயவெனவே புலிபஜலியிரு கண்குளிர பக்தர்கள் ஜய ஜயவெனவே புலிபஜலியிரு கண்குளிர தில்லையிலே இடது பதம் தூக்கியாடும் நடராஜனடி பணிவாயே நெஞ்சே இடது பதம் தூக்கி ஆடும் நடராஜனடி பணிவாயே நெஞ்சே திருவடி சிலம்புகள் கலீர் கலீரென திருமுடி இளமதி ஒளி பழீர் பழீரென திருவடி சிலம்புகள் கலீர் கலீரென திருமுடி இளமதி ஒளி பழீர் பழீரென திமிகிட தரிகிட தோமன திருமால் மத்தளமதிர திமிகிட தரிகிட தோமன திருமால் மத்தளமதிர சிவகாமி மணாளன் திருச்சிற்றம்பலந்தனிலே சிவகாமி மணாளன் திருச்சிற்றம்பலந்தனி புன்னகையோ இடது பதம் தூக்கியாடும் நடராஜனடி படிவாயே நெஞ்சே இடது பதம் தூக்கி ஆடும். The song actually for my Chittappa is actually he just left today, but I wrote the song down yesterday, and I have to try to sing it today. Hopefully, I haven't had much practice, like say about half an hour's worth of practice. So this is a movie song. பார்த்தேன் சிரித்தேன் பக்கத்தில் அழைத்தேன் அன்று உன்னைத்தேன் என நான் நினைத்தேன் அந்த மலைத்தேன் இதுவென மலைத்தேன் பார்த்தேன் சிரித்தேன் பக்கத்தில் அழைத்தேன் அன்று உன்னைத்தேன் என நான் நினைத்தேன் அந்த மலைத்தேன் இதுவென மலைத்தேன் பார்த்தேன் சிரித்தேன் பக்கம் வர துடித்தேன் உன்னைத்தேன் என நான் நினைத்தேன் அந்த மலைத்தேன் இவரென மலைத்தேன் குடித்தேன் இனியங்கள் குடித்தேன் என ஒரு படித்தேன் பார்வையில் குடித்தேன் கொடித்தேன் இனியங்கள் குடித்தேன் என ஒரு படித்தேன் பார்வையில் குடித்தேன் துளித்தேன் சிந்தாமல் கழித்தேன் துளித்தேன் சிந்தாமல் கழித்தேன் ஒரு துளித்தேன் சிந்தாமல் கழித்தேன் சரி கைகளில் அணைத்தேன் அழகினை ரசித்தேன் நினைத்தேன் அந்த மலைத்தேன் இவரென மலைத்தேன் மலர்த்தேன் போல் நானும் மலர்ந்தேன் உனக்கென வளர்ந்தேன் பருவத்து மலர்ந்தேன் மலர்ந்தேன் போல் நானும் மலர்ந்தேன் உனக்கென வளர்ந்தேன் பருவத்து மலர்ந்தேன் எடுத்தேன் கொடுத்தேன் சுவைத்தேன் எடுத்தேன் கொடுத்தேன் சுவைத்தேன் இனித்தேன் இல்லாதபடி முடித்தேன் பார்த்தேன் சிரித்தேன் பக்கம் வர துடித்தேன் உழைத்தேன் என நான் நினைத்தேன் அந்த மலைத்தேன் இவரென மலைத்தேன். எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். ஒரு கண்ணன் பாடல் ஒன்று. குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா, குறை ஒன்றும்
குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா யாதும் மறுக்காத மலையப்பா யாதும் மறுக்காத மலையப்பா உன் மார்பில் ஏதும் தர நிற்கும் கருணை கடல் அன்னை என்றும் இருந்திட ஏது குறை எனக்கு என்றும் இருந்திட ஏது குறை எனக்கு ஒன்றும் குறைவில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. தேங்க்ஸ் அம்மா. அழகு என்றால் முருகு என்று அர்த்தம். ஐயாவும் அப்பத்தாவும் இப்போது அழகான முருகன் பாடல் ஒன்று பாடுவார்கள். அவனிடம் சொன்னேன் என் நஞ்சுதலை அந்த அண்ணலே தந்து வைத்தான் ஆறுதலே இவ்விடம் இவர் தந்த இந்த நிலையை கண்டு என்னிடம் நான் கண்டேன் ஆறுதலை சரவண பொய்கையில் நீராடி தந்தருள் என்றே முருகையிடம் இருகரம் நீட்டி வரம் கேட்டேன் மன்னவன் இன்னருள் மலர்ந்தான் நல்லவர் என்றும் நல்லவரே உள்ளம் உள்ளவர் யாவரும் உள்ளவரே அந்த நாயகன் என்னுடன் கூட வந்தான் சரவண பொய்கையில் நீராடி தந்தருள் என்றே முருகனிடம் இருகரம் நீட்டி வரம் கேட்டேன் மன்னவன் இன்னருள் மலர்ந்தான். ஓகே, பாடல் நிகழ்ச்சியை முடித்து வைக்க if anyone can sing, they can come up and sing. இது உத்தரகோச மந்தையில பாடினது. சீரார் பவளங்காள் முத்தும் கயிறாக ஏறாரும் பொன்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்தே நாராயணன் அறியா நாள் மலர்த்தால் நாயடியேக்கு ஊராக தந்தருளும் உத்தரகோசமங்கை ஆரா அமுதின் அருள்தான் நினைவாடி போனார் வேகன் மடவி பொன்னோ செல்லாடாமோ மூன்றங்கிலங்கு நயனந்தன் மோவாத வாழ்ந்தந்த தேவர்களும் காணாமலரடிகள் தென் தங்கி தித்தித்து அமுதூரி தாந்தெழுந்து அங்கு பூந்தங்கி நின்றும் உத்தரகோசமங்கை போந்தங்கு இடைமருது பாடி குலமஞ்சை போனங்கவான நடையீர் பொன்னோ செல்லாடாமோ முன்னேறும் ஆதியும் எல்லாம் முனிவருலாம் பல நூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீரென கருளி தங்கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னும் உத்தரகோசமங்கை மின்னேறும். நான் சிதம்பரம் சேர்ந்த டேஸ்காரர். சிதம்பரம் ரூட்ஸ் இருக்கு. இந்த திருப்பூர் பாடலுடைய அர்த்தம் என்னென்னா சிதம்பரம் முருகனை பற்றி அண்ணன் பாடுறது. நான் ஒரு பாடகனும் கிடையாது,
கமெண்ட் பண்ணுறேன். அப்புறம் போயிட்டான்னு தெரியுது எனக்கு. பிகாஸ் வந்து ஆஸ்கிங் ஃபார் லிபரேஷன் மாதிரி வச்சுக்கிட்டாங்க. நாடா பிறப்பு முடியாதோ என கருதி நாயே நரற்று மொழி வினையாயும் நாதா திரு சபையில் ஏறாது சித்தமென நாலாவகைக்கும் உனது அருள் பேசி வாடா மலர் பதவி வாடா மலர் பதவி தாதாயன குழலி வாய்ப்பாரி நிற்கும் என கருள் கூறி வாய்ப்பாரி நிற்கும் என அருள் கூறி பாராய் மனக்கவலை தீராய் நினை தொழுதேன் பாரேன் எனக்கெதிரும் வர வேண்டும் முருகா பாரேன் எனக்கெதிரும் வர வேண்டும். சூடா மணிப்பிறவை சூடா மணிப்பிறவை ரூபாகனத்து வரி தோலாசனத்தி உமை அருள்பாலா தோலாசனத்தி உமை அருள்பாலா தூயா துதித்தவர்கள் நேயா தூயா துதிப்பவர்கள் நேயாவம கமத தோழா கடப்ப மலர் அணிவோனே முருகா தோழா கடப்ப மலர் அணிவோனே ஏழார் சுடற்குருவி ஞானாகமத்தே மிகு ஏழாள் குரத்தி திரு மணவாடா ஈசா தனி புலிசை வாழ்வே சுரத்திரலை இடேற வைத்த புகழ் பெருமாளே என்னை இடேற வைத்த புகழ் பெருமாளே வாராய் மனக்கவலை தீராய் நினை தொழுதேன் வாரேன் எனக்கெதிரும் வர வேண்டும் முருகா. அழகான லேடி கூட்டி வந்தேன்ல, அவங்க பேர் சுகுணா. அவங்க தான் எனக்கு டான்ஸ் டீச்சர் சிங்கப்பூர்ல. பாட்டு 2 பேரும் சேர்ந்து பாடலாம் எல்லாம் மறந்துதான் பாடுறது. கொஞ்சம் யோசிச்சு வை நம்ம பாடலாம். வணக்கம். 1000 பிறை கண்ட ஐங்கரனுக்கு ஆனை முகத்தினை நினைத்து வாழ்த்துகிறோம். இதுல நான் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னன்னாக்க, ஐங்கரன் வந்து இந்த விழாவுக்கு பத்திரிகை அனுப்பிடும் போது சரவண முத்துக்குரு வெத்துக்குரு வரையன போதும் முட்டப்பரமக்கு சுடுதேக்கு 10 கப்பத்திருவர் 33 கத்தமரும் அடிப்பேனி வித்தை திரு வித்தைக்கிளி முத்து திருபத்தி திருநகை அத்திக்கிரை சத்து சரவண முத்துக்குரு வெத்துக்குரு வரையன போதும். அதுக்கு மேல மறந்து போயிடுது, சரியா பாட வர மாட்டேங்கிறது. வேற என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க. நாதபிந்து கலாதி நமோ நம வேத மந்திர ஸ்வரூப நமோ நம ஞான பண்டித சாமி நமோ நம வெகு கோடி நாம சம்பு குமாரா நமோ நம போக அந்தரி பாலா நமோ நம நாகபந்த மயூரா நமோ நம பரசூர சேத தண்ட வினோதா நமோ நம கீத கிங்கினி பாலா நமோ நம
धीर संभ्रम वीरा नमो नमः गिरिराज दीपमंगल ज्योति नमो नमः तूय अंबल लीला नमो नमः धीर संभ्रम वीरा नमो नमः गिरिराज ஈதலும் பல கோலால பூசையும் ஓதலும் குண ஆசார நீதியும் ஈரமும் குரு சீர்பாத சேவையும் மறவாரே எழுதலம் புகழ் காவேரியால் விலை திக்கிற சத்து சரவண முத்துக்கொரு வித்து குருவரையனவோதும் முக்கட்பரமற்கு சுருதியின் உட்பட்டது கற்பித்திருவரும் 33 கத்தமரரும் அடிபேணி 10 தலை தத்த கரைதொடு ஒற்றை கெரிமத்தை பொருதொரு பட்ட பகல் வட்டத்திகிரையில் இரவா ஒரு நாளே தித்தித்தயவொத்த பரிபுற நிறுத்த பதம் வைத்து பயிரவி திக்கொக்க நட்க கடுகொடு தெழுதாள் திக்கு பரிகட்ட பைரவ துக்கு தொகுதுகு சித்திர பவருக்கு திரிகடகம் எனவோத குத்துப்பறை கொட்ட கலமிசை குக்கு குகு குக்கு குகு குத்தி புகை குக்கு பிடியன முது கூகை கொட்புற்ற நட்புற்றுணரை வெட்டி பலியிட்டு குலகிரி குத்துப்பட ஒத்து பரவல பெருமாளே திருச்சிற்றம்பலம். கலை நீரை கணபதி சரணம் சரணம். கலை நீரை கணபதி சரணம் சரணம். கஜமுக குணபதி சரணம் சரணம். கஜமுக குணபதி சரணம் சரணம். தலைவனின் இணையடி சரணம் சரணம். தலைவனின் இணையடி சரணம் சரணம். சரவண பவ குக சரணம் சரணம். சரவண பவ குக சரணம் சரணம். சிலை மலை உடையவ சரணம் சரணம். சிலை மலை உடையவ சரணம் சரணம். சிவ 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 சரணம் சரணம். சிவ 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 சரணம் சரணம். உலை வரும் ஒரு பறை சரணம் சரணம். உலை வரும் ஒரு பறை சரணம் சரணம். உமை சிவயம்பிகை சரணம் சரணம். உமை சிவயம்பிகை சரணம் சரணம். கலை நிறை கணபதி சரணம் சரணம். கலை நிறை கணபதி சரணம் சரணம். இந்த பாட்டின் மூலமா நம்ம விநாயகர், முருகர், சிவபெருமான், அம்பாள் நால்வரையும் வணக்கம் கூடி பாடியிருக்கிறோம். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த திரு அங்கன் ஐயா அவர்களுக்கும் ஆட்சியவர்களுக்கும் எங்கள் விடுதியின் சார்பாக மிக்க நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. குரமகளை புனர்மணி மார்பா உபயமலர் பதமருள்வாயே. குரமகளை புனர்மணி மார்பா உபயமலர் பதமருள்வாயே. இருப்பவர் திருப்புகழ் விருப்போடு படிப்பவர் இடுக்கினை அறுத்திடும் என ஓதும். இசை தமிழ் நடத்தமிழ் என துறை விருப்புடன் இலக்கண இலக்கிய கவினாலும். தரிப்பவர் உரைப்பவர் நினைப்பவர் மிக ஜக தலத்தினில் நவிற்றுதல் அறியாதே. தனத்தினில் முகத்தக்கினில் விழலாமோ. கருப்பு வில்வளை தனி மலர் கனை தொடுத்திய
கலிப்புடன் ஒலித்திட மற்றவேலை கருத்தினில் நினைத்தவர் நெருப்பெல நுதற்படு கடற்கரில் எரித்தவர் கையிலாய பொறுப்பினில் இருப்பவர் பருப்பத உமை புறத்தினை அளித்தவர் தரிசேயே புயற்குளில் வயற்பதி நயப்படுத்திருத்தனி பொறுப்பினில் இருபுறு பெருமாளே புறமகளை புனர்மணி மார்பா மார்பா உபயமலர் பதமருள்வாயே. இருக்கிறார். அவளுக்கு தமிழ் ரொம்ப பேச வராது, ஆனால் இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர் படிக்கிறார். ஆனால் உச்சரிப்பு நல்லா இருக்கு. இன்னொரு கைதட்டி கொடுங்க. ஐந்து கரத்தனை ஆதி முகத்தனை எந்த நிழம் விரை போல்மைச்சனை நந்தி மகந்தனை நாட கொழுந்தனை ஒந்தியில் வைத்தனை போற்றுகின்றேனே. என்னையே ஆட வச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஆட்சி போரம்பிலை போல் ஐயா போராண்டவன் போல் மீனாட்சி சோமனை போல் வைதேகி ராமனை போல் கண் கண்ட தெய்வங்களே நீங்கள் பல்லாண்டு வாழுங்களே, நீங்கள் பல்லாண்டு வாழுங்களே. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நம்ம பெண்களாக இருக்கிறதுனால முதல்ல அம்பாள் துதி பாடலாம்னு இருக்கேன். அபிராமி துதி. கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர் கபடு வாராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழுவினி இல்லாத உடலும் சலியாத மனமும் அன்பு அகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாழாத கீர்த்தியும் ஆறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியும் போனாத கோலும் ஓர் துன்பம் இல்லாத வாழ்வும் துயனின் பாதத்தில் அன்பும் உதவி பெரிய தொண்டரோடு கூட்டு கண்டாய் அலையாளி அதிரியலும் மாயனது தங்கைய ஆதி கடவுளின் வாழ்வே அமுதீச உருவான அபிராமி. வழக்காப்பு பாட்டது. நான் தள்ளி போனதென்று நாணமுடன் சொல்ல நாடி பார்த்து மறுத்து வச்சி நல்ல செய்தி சொன்னாள். 3 மாதம் முடியும் வரை மசக்கையில் நாளே அவள் முன்னும் பின்னும் ஓடி ஓடி வாந்தி எடுத்தாள். 4, 5, 6, 7 மாதம் முடிந்ததும் அவள் மசக்கை தெளிந்து வயிறும் தெரிந்து நடையும் தளர்ந்தன. மேலும் கீழும் மூச்சு வாங்கி மெல்ல நடந்தனர். முட்டி உதைக்கும் பிள்ளைதனை வயிற்று சுமந்தனர். ஆரிராரோ 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 நாம் ஆனந்தமாய் பாடிடுவோம் ஆரிராரோ. எவ்வளோ நேரம் நான் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு ஒரு முக்கியமான உங்களுக்கெல்லாம் கிள்ளி கொடுத்தாங்க. எனக்கு 20 நிமிஷம் அள்ளி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சி, எனக்கு சந்தோஷம். அவங்க முதல்ல வந்தவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, நம்மலாம் எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கோம்னு கேட்டாங்க. இது மலரும் நினைவுகள். உள்ளபடியே நம்ம நகரத்தால் என்ன பண்ணுவோம் கேட்டாங்க, 60 படம் 70 80 வச்சு பண்ணுவோம். அந்த இதெல்லாம் மறந்துட்டு மலரும் நினைவுகள் எல்லோரும் நம்ம எல்லாம் சந்திக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 50 வருஷம் இருக்குமா மினிஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் 50 வருஷம் ஆச்சு. அவங்க திரும்ப இங்கேருந்து அவங்க மற்ற பணிக்காண்டி போய் 50 வருஷம் ஆச்சு. 50 வருஷத்துலேயே நம்ம எப்போது ஒரு முறை சந்திச்சிருப்போம், அல்லது ஃபோனில் பேசியிருப்போம், ஏதாவது தேவை முன்னாடி பேசியிருப்போம். இப்போ எல்லாருமே ஃபிசிக்கலாக இங்கே வந்து சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியை தருது, ரொம்ப சந்தோஷம். செங்கையில் மான் தூக்கி சிவந்த மழு தூக்கி அங்கத்தில் ஒரு பெண்ணை அணுதினமும் தூக்கி
திங்களை கங்கை கதிர்த்த சடையில் தூக்கி எங்கும் எவரும் கண்டிராவண்ணம் காலை தூக்கி ஆடுகின்ற அம்பலவான நடராஜரே எங்கள் அனைவரையும் வாழ வைப்பாய் என்று அவருடைய பாதத்தை வேண்டி என்னுடைய பணியை ஆரம்பிக்கிறேன். அவர் நேற்று என்ன சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து ஒரு பஜனை பண்ணணும்னாங்க. பஜனைக்கு இன்னொரு பேர் பக்தி பாடல், இன்னொன்று பக்தி பாமாலைன்னு சொல்லலாம். அதை காட்டில் ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லணும்னா இறை இசை பாமாலை. பாமாலை வந்து வாடவே வாடாது, பூ மாலை வாடிடும். இப்போ காலையில் கட்டி ஒரு மாலையை நீங்கள் போட்டிங்கன்னாக்க சாயங்காலம் வாடிடும். பாமாலை எப்பவும் வாடாது. இப்போ நம்ம தில்லையில் வந்து நால்வர் பெருமக்களை பற்றி சிந்திக்காமல் இருக்கவே முடியாது. யார் நால்வர் பெருமக்கள்? தேவாரம் பாடின மூவர், திருவாசகமான மாணிக்கவாசகர். 4 பேரும் பாடின ஸ்தலங்கள் ரொம்ப 1-2 தான் இருக்கும், ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்காது. எல்லா ஸ்தலங்களுக்கும் 4 பேருமே பாடியிருக்க மாட்டாங்க. பட் தில்லையில் 4 பேரும் பாடியிருக்காங்க. மாணிக்கவாசகர் கிழக்கு வாசல் வழியே வந்தார், ஞானசம்பந்தர் தெற்கு வாசலே வந்தார், அப்பர் மேற்கு வாசலே வந்தார், சுந்தரர் வடக்கு வாசலே வந்தார். அதுதான் இந்த ஆலயத்தினுடைய சிறப்பு. எல்லாரும் பாடியிருக்காங்க. நான் எல்லா பாடலேருந்து ஒரே ஒரு 4 வரைக்கும் ஒரு பாடிட்டு அப்புறம் நான் மட்டும் பாடலை உங்களையும் சேர்த்துக்கிறேன் பாடலில். கோரஸ் பாட சொல்லி உங்களுக்கு சில வரியை தரேன், நீங்கள் பாடுங்க. அது பாடம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். முதல்ல ஞானசம்பந்த பெருமான் பாடிய முதல் திருப்பதிகம், முதல் திருவாரம், முதல் திருப்பதிகம். தோடுடைய சிறியன் விடையேறிவோர் தூவில் நதி சோடி காடுடைய சுடலை பொடிமூசி என் உள்ளம் கவர் கள்வன் ஏடுடைய மலரா குனை நாட்களில் தேத்த அருள் செய்த பீடுடைய பிரம்மாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவனன்றோ. அடுத்தது நாவுக்கரசர். முதல் 3 தேவாரமும் ஞானசம்பந்தர், 4, 5, 6 நாவுக்கரசர். நாவுக்கரசர் பாடின ஒரு பதிகம். சொத்துணை வேதியன் சோதிவானவன் பொத்துணை திருந்தடி பொருந்த கை தொழ கற்றுணை மூட்டியோ கடலில் பாய்ச்சினும் நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே, நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே. இந்த பதிகத்துக்கு நமச்சிவாய பதிகம்னே சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு 4 வரி பாடலும் கடைசி வரியில் நமச்சிவாயன்னு பாடியிருப்பாங்க. அடுத்தது 7ஆம் திருமுறை சுந்தரர். சுந்தரர் பாடும் முதல் பாட்டு வந்து பித்தா பீரை சூடி பெருமானே அருளாலா எத்தால் மறவாரே நினைக்கின்றே மன துணை வைத்தாய் பெண்ணை தெம்பால் வெண்ணை நல்லூர் அருள் துறையுள் அத்தா உனக்கு ஆராயினி அல்லே எனமே. சிவாய நம. திருச்சிற்றம்பலம். இந்த வரியை வந்து சுந்தரர் பாடுறதுக்கு எடுத்து கொடுத்ததே சிவபெருமான் தான். ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணார், அவர் திருமணத்தை வந்து நிப்பாட்டிட்டார். பெரிய வரலாறு அது. அவர் திருமணம் நடக்கிற போது ஈஸ்வரன் வந்து அங்கே அவர் திருமணத்தை நிப்பாட்டிவிட்டார். நிப்பாட்டினதுக்கு கோபமாக யார் நீ பித்துக்கொள்ளின்னு இவர் சொல்லிவிட்டார். திருப்பி பாடக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கிறத என்ன பாடுறது, என்னை பாட சொல்லி கேட்குற போது நீ என்ன எப்படி திட்டின மாதிரி நீ பாடு. அதுதான் இதுக்கு வரலாறு. பெரிய வரலாறு இருக்குது. அதெல்லாம் சொன்னால் 1 மணி நேரம் ஆகும். இது 7ஆம் திருமுறை. 8ஆம் திருமுறை மாணிக்கவாசகர். மாணிக்கவாசகருக்கு இந்த ஆலயத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கும்போது நிறைய இருக்குது. என்னென்னு கேட்டால் அவர் மாணிக்கவாசகர் இங்கே வந்து தில்லை பாதி திருவாசகம் பாதின்னு ஒரு சொற்றொடர் இருக்குது. அது என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு தில்லை பாதி திருவாசகம் பாதி, பிள்ளை பாதி பிராணம் பாதின்னு ஒரு சொற்றொடர் இருக்குது. தில்லை பாதி திருவாசகம் பாதின்னா திருவாசகம் மொத்தம் 51 பதிகம். 51 பதிகம். இந்த அவங்க 51வது பதிகம் முக்தி பதிகத்தை விட்டுட்டு பார்த்தாக்கா 50 பதிகம். 50 பதிகத்தில் 25 பதிகம் இங்கே தான் பாடியிருக்கார். அதனால தான் தில்லை பாதி திருவாசகம் பாதி. 20 பதிகம் ஆவுடையார் கோயிலில் பாடியிருக்காரு. ஆவுடையார் கோயிலுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ திருப்பரந்துரை 2 பதிகம் திருவண்ணாமலையில் பாடியிருக்காரு. 2 பதிகம் தான் இப்போ நம்ம காலையில் திருப்பள்ளி வச்சியும் திருவம்பாவையும் பாடிட்டு இருக்கோம். 2 பதிகம். உத்தரகோசை மங்கையில் 1, திருக்கலக்குன்றத்தில் 1, திருவாரூரில் 1, இன்னொரு செல்வம் மொத்தம் 51 பதிகத்தில் 50 பதிகம். இதை பிரிச்சா பாதி பிரிச்சாக்க தில்லை பாதி திருவாசகம் பாதிங்கிறது அவருடைய வழக்கு. அவர் பாடின ஒரு பாடல் மட்டும் பாடிட்டு அப்புறம் மற்ற பாடல் போவோம். சிவபுராணம் பாடினா டைம் ஆகும்.
அதனால் அவர் பாடின பாடம் எல்லாரும் பாடின பாடம். பால் நிறைந்தோட்டும் தாயினும் சாலப்பறிந்து, பால் நிறைந்தோட்டும் தாயும் சாலப்பறிந்து நின் பாவியே நுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி, உள்ளொளி பெருக்கி உலப்பில ஆனந்தமாய, உலப்பில ஆனந்தமாய தேனினை சொரிந்து புறம்புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே, யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன், யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன், எங்களும் தருளுவதீனியே, எங்களும் தருளுவதீனியே. எனக்கு இந்த பாடல் 60 வருஷமாக தெரியும். பிழை இல்லாமல் எழுதுன ஒரு கேள்வி வரும், ஏதாவது அந்த அந்த பாடலே பிழை இல்லாமல் எழுதுறதுன்னு ஒரு கேள்வி வரும். இந்த பாடல் நீங்கள் அப்படியே எழுதிங்கன்னா உனக்கு 5 மார்க் கொடுக்கும்பாரு. எனக்கு யார் தமிழாசிரியரோ அவங்களுக்கு தான் தமிழாசிரியர். நாங்கள் 2 பேரும் படித்தது ஒரே ஸ்கூல். அவங்க சீனியர், நான் ஜூனியர், அவ்வளோதான். படித்த ஸ்கூல் ஒன்று தான். அவங்க ப்ரீவியஸ் எந்த காலேஜில் படித்தாலும் அந்த காலேஜில் நானும் ப்ரீவியஸ் படித்தேன். அப்புறம் அவங்க அண்ணாமலைக்கு வந்துட்டாங்க, நான் அந்த பக்கம் போயிட்டேன். அவங்க இன்ஜினியரிங் வந்துட்டாங்க, நான் ஆர்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் போயிட்டேன், அவ்வளோதான். அவங்களுக்கு எனக்கு 5 வருஷம் வித்தியாசம். நான் 75, அண்ணன் 80. ஆட்சி அடிமையாக 75 தான் இருக்கணும், 75 தான். நான் 51 ஏப்ரல் 1951 ஏப்ரல். நீங்கள் எனக்கு 3 மாதம் அவங்க ஜூனியர் தான். அவங்க ஆட்சி நான் தங்கச்சின்னா நான் கூப்பிடலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. உங்களுக்கு மாதம் ஒன்றும் நீங்கள் ஒன்றும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இல்லை, ஒன்றும் தொழில்துறை உங்களுக்கு இல்லை, உங்களுக்கு எப்படி பொழுது போகுதுன்னு கேட்பாங்க. இல்லை எனக்கு பொழுது பத்தலை சேர அப்படின்னேன். இன்னும் சும்மா ஜோக் பண்ணுறீங்களா அப்படிம்பாங்க. பொழுது பத்தலை எனக்கு பொழுதுபோக்கே தேவாரம், திருவாசகம், திருப்புகழ், திரு அருட்பா, அபிராமி அந்தாதி, சித்தர் பாடல். இந்த புஸ்தகம் எங்கள் வீட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் இறங்கி கிடக்கும். டேபிளையும் கிடக்கும், புக் செல்ஃப்லையும் இருக்கும். எங்களோட ஆட்சி வருஷம் புக் ஃபேர் போக வேண்டியது, புஸ்தகத்தை வாங்க வேண்டியது, குதிக்க வேண்டியது தான் பொழப்பான்னு எனக்கு கேட்பாங்க. இதுக்கு பயன்படுத்துகிற காசு நமக்கு நிச்சயமாக பிரயோஜனம். எந்த விதமான சிரமம் நமக்கு வராது. நம்ம படிக்கலாம், பிள்ளை படிச்சுட்டு போகிறாங்க, நண்பர்கள் படிச்சுட்டு போகிறாங்க, யாரும் படிச்சுட்டு போகிறாங்க. இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மணிக்கு எந்த வித நஷ்டமும் கிடையாது. அதான் என்னுடைய கோரஸ் ஆடுகின்றான் சிவன் ஆடுகின்றான், ஆனந்த தாண்டவம் ஆடுகின்றான். ஆடுகின்றான் சிவன் ஆடுகின்றான், ஆனந்த தாண்டவம் ஆடுகின்றான். அப்புறம் மெட்டு மகுடி. மகுடிங்கிறது என்ன கேட்டால் பாம்பு டான்ஸ் தான் மகுடி. ஆடுகின்றான் சிவன் ஆடுகின்றான், ஆனந்த தாண்டவம் ஆடுகின்றான். ஆடுகின்றான் சிவன் ஆடுகின்றான், ஆனந்த தாண்டவம் ஆடுகின்றான். கங்கை தலையில் தரித்தவனா கத்தி விற்றவனாம் களி. ஆடுகின்றான் சிவன் ஆடுகின்றான், ஆனந்த தாண்டவம் ஆடுகின்றான். ஆடுகின்றான் சிவன் ஆடுகின்றான், ஆனந்த தாண்டவம் ஆடுகின்றான். சக்தி உமையிட பக்கம் கொண்டவனாம், சக்தி வேலை உலகிற்கு தந்தவனாம். சையில் அணிந்தவனாம், சாமலை நெற்றியில் அணிந்தவனாம், சஞ்சலம் போக்கிட ஆடுகின்றான். ஆடுகின்றான் சிவன் தாண்டவம் ஆடுகின்றான். ஆடுகின்றான் சிவன் ஆடுகின்றான், ஆனந்த தாண்டவம் ஆடுகின்றான். பிட்டிக்கு மண்ணை சுமந்தவனாம், பிரம்படி பட்டள வைத்தவனாம், பிரணவத்தை மகனிடம் கேட்டவன்
மாலை கழுத்தினில் அணிந்தவனாம் நரகாசூரனை கொன்றவனாம் நந்தனார் கருளை கொடுத்தவனாம் நந்தனார் கருளை கொடுத்தவனாம் நன்மைகள் வழங்கிட ஆடுகின்றான் ஆடுகின்றான் சிவன் ஆடுகின்றான் ஆனந்த தாண்டவம் ஆடுகின்றான் ஆடுகின்றான் சூடியவனாம் சிவனெனும் நாமத்தை கொண்டவனாம் சிதம்பரம் நகரில் கால் தூக்கி சிதம்பரம் நகரில் கால் தூக்கி என் சிந்தை மகிழவே ஆடுகின்றான் ஆடுகின்றான் சிவன் ஆடுகின்றான் ஆனந்த தாண்டவம் 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 ஆடுகின்றான் திருச்சிற்றம்பலம் தில்லையம்பலம் பாட அவசியம் பாடிக்கலாம் அவனு உண்மையுமே பாடாமல் இருக்க முடியல இது முதல் 2 லைன் கோரஸ் தான் நல்லா பாடுங்க அம்மா மதுரை மீனாட்சி அருள்வாய் காஞ்சி காமாட்சி அன்பாயனையே ஆதரித்து அல்லல் களைந்து காப்பாற்று அம்மா மதுரை மீனாட்சி காமாட்சி அன்பாயனையே ஆதரித்து அல்லல் களைந்து காப்பாற்று தாயே மதுரை மீனாட்சி தமிழே உனது அரசாட்சி கூடல் என்பது மதுரையம்மா பக்தி கா அம்மா மதுரை மீனாட்சி அருள்வாய் காஞ்சி காமாட்சி அன்பாயனையே ஆதரித்து அல்லல் களைந்து காப்பாற்று கலைமகள் திருமகள் எனும் பெயரில் காண்பதெல்லாம் உருவமம்மா காவிய கோவில் தமிழாகும் அந்த கோவிலில் வாழ்வது நீ அம்மா அம்மா மதுரை மீனாட்சி அருள்வாய் காஞ்சி காமாட்சி அன்பாயனையே ஆதரித்து அல்லல் களைந்து காப்பாற்று காசியிலே நீ சாலாட்சி காஞ்சியிலே நீ காமாட்சி கருணையம்மா உன் மனசாட்சி அதை காட்டுதம்மா உன் அரசாட்சி அம்மா மதுரை மீனாட்சி அருள்வாய் காஞ்சி காமாட்சி அன்பாயனையே ஆதரித்து அல்லல் களைந்து காப்பாற்று வெளிகளிலே திருவிளக்கேற்றி ஏற்று தொழுதிடும் அன்பருக்கு ஒளி தரும் மாணிக்கமோ குத்தியை உமையவள் உடையவள் நீ அம்மா அம்மா மதுரை மீனாட்சி அருள்வாய் காஞ்சி காமாட்சி அன்பாயனையே ஆதரித்து அல்லல் களைந்து காப்பாற்று அல்லல் களைந்து காப்பாற்று ஓம் ஆதிபராசக்திக்கு ஏறி விளையாடு முகம் ஒன்றே ஈசருடன் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்றே கூறுமணியார்கள் வினை தீர்த்த முகம் ஒன்றே குன்றொருவவேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்றே மாறுபடு சூரனை வதைத்த முகம் ஒன்றே வள்ளியை மனம் புலர வந்த முகம் ஒன்றே ஆறுமுகமான பொருளி அருள வேண்டும் ஆதி அருணாசலம் அமர்ந்த பெருமாளே ஆறுமுகமான
சிவே